Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello my dear students, how are you all? Today we will be learning about operating system. Today we will be learning about operating system. Operating system, what is operating system? Operating system is something that when we open the computer we see something like Windows or Linux. Have you seen? In our laptops or in our desktop computers, we have seen something like Windows, Linux, Ubuntu, etc. These are operating systems. Why we need operating systems in a computer? Because the operating system has many functions for us to do. It saves our time, okay? It can decode the programs, okay? And it provides an interface for user to use the computer. These are the simple examples why we are using a operating system. So the first point is an operating system is the most important software that runs the computer. It is the most important software that runs the computer. Okay? It can manage the computer's memory. It can manage all the processes which are running on the computer. Okay? It can manage memory and all the processes can be managed. Okay? And all the software and hardware parts all are controlled by this operating system, OS, right? Okay. And also we are able to communicate with the computer because of this operating system. Okay, there are different types of operating system, but still we are familiar with Windows. We are familiar with Windows. Windows has an interface. When we open Windows has an interface, a special type of start button is there and many options will be available in the start button. Okay, have you used a computer before? Then you will understand that. After coming to school, I will teach you all of this, okay, in detail. Now, in operating systems, we have to learn about the computers. The operating system manages the entire computer system, I said. So what are the processes the operating system controls that we need to know? These are the processes that operating system controls. Firstly, it managing the process. Managing the process. The operating system can allocate multiple tasks for different programs. It can allocate different programs at one time. So that the CPU, if suppose a CPU take 1 second for a program, at that same time it can run another program also at that 1 second. Understood? The OS allocates the CPU's time to different programs at the same time. Okay, അപ്പോൾ മാനേജിങ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? The OS allocates the CPU's time to different processes. The OS allocates the CPU's time to different processes. Different processes എന്തിനാണ്? ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിന് അറ്റൻഷൻ വേണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാൽ അത് അതേ സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാം അതിനെ നോക്കണ്ടേ, അത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും അറ്റൻഷൻ ഒരേ സമയത്ത് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതിനെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, OS allocates the CPU's time to different processes. Then managing resources. Resources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ അറ്റാച്ച് പ്രിൻറ്റേഴ്സ്, കീബോർഡ്, അപ്പോൾ സ്കാനർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോത്തിനും ഓരോ ഇൻപുട്ട് കാണും, ഔട്ട്പുട്ട് കാണും. ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് കഴിവുണ്ട്. അപ്പം മാനേജിങ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? OS മാനേജസ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് റിസോഴ്സ് or each device such as printer, scanner and keyboard attached to the computer. Once again, the OS can manage inputs and outputs of what? Of resources or devices. It can manage input and output of resources or devices such as printers, keyboard, scanner, etc., which is attached to the computer.
Next, managing memory allocation. Managing memory allocation. Different types of programs need different types of memory. They require different types of memory. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി പി യുയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. റാം ഉണ്ട്, റോം ഉണ്ട്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. പെൻ ഡ്രൈവും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കണ്ടേ? അപ്പം ഒറ്റ ഒരു മെമ്മറിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം സപ്പോസ് വി ആർ ഓർഗനൈസിങ് ദ ബുക്സ്. ഈ ബുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ ബുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊരു ടേബിൾ എടുക്കുന്നു, ഒരു ഷെൽഫ് എടുക്കുന്നു, ഒരു വലിയ കബോർഡ് എടുക്കുന്നു. അപ്പം ടേബിളിൽ വെക്കാനോ കുറച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള ബുക്ക് ടേബിളിൽ വയ്ക്കും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്ത സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ബുക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കും. ഒട്ടും എടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലമാരിയിൽ വയ്ക്കും, അല്ലേ, കബോർഡിൽ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി, അതിനാണ് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വലിയ മെമ്മറിയുള്ള, ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ബുക്ക് നമ്മളൊരു അലമാരയിൽ പൂട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും അത് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കിനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുമോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ? നോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമുള്ളത്. ഫൈൻ. അപ്പം managing memory allocations. OS allocates different types of memory which is available in the computer to different processes because different processes need them. OS allocates different types of memory to different processes. Next, providing user interface. Providing user interface. ഈ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൻ വി ഓൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വി സീ വിൻഡോസ് അപ്പിയറിങ് ഇൻ അവർ സ്ക്രീൻ. നോർമലി വാട്ട് വി സീ വിൻഡോസ്, അല്ലേ? വിൻഡോസ് 7 ആണെങ്കിലും 7 എന്ന്, വിൻഡോസ് 10 ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് 10 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണും. ഓക്കെ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന വിൻഡോസ് എന്താണ്? പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡെസ്ക് ടോപ്പൊക്കെ വരത്തില്ലേ? അത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്നത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് OSൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. അതൊരു പാടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം. വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? അപ്പം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലാണ് OSൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ. അതിനാണ് പ്രൊവൈഡിങ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ഉള്ളത്. ദ OS ഹാസ് എ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്, യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ദാറ്റ് അലൗസ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു യൂസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വെരി ഈസിലി. We can use the computer very easily by clicking on the screen to execute appropriate actions. I'll read the sentence once more. The OS has a user-friendly front end or user interface that allows users to use the computer easily by clicking on the screen to execute appropriate actions. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാലോ. Next one, what? Providing application interface. Application interface. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അറിയാം, ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യാനും അറിയാം. പക്ഷേ അതൊരു ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസേ അതിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ. അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോ കോഡഡാണ്, അല്ലേ? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോ കോഡ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് കോഡ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ കോഡ്സിന്. അപ്പം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്തോ ചെയ്യും? കോഡ്സ് മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ. ആ കോഡ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത്. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ, പ്രൊവൈഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ്, അതിലെഴുതണം the OS translates each software application code for the computer. The OS translates each software application code for the computer to take the action as intended by the user. അതായത് യൂസർ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം, റിസൾട്ട് കിട്ടണം. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തിയേ പറ്റൂ. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ
ഒ എസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒ എസിൻ്റെയാണ്. പ്രൊവൈഡിങ് മാനേജിങ് പ്രോസസ്സസ്, മാനേജിങ് റിസോഴ്സസ്, മാനേജിങ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ, പിന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളുടെ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയർസിനെയാണ്. അതായത് ഹാർഡ്വെയർസിനാണല്ലോ ഇതിനെല്ലാം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹാർഡ്വെയർ ആണല്ലോ. ആ ഹാർഡ്വെയർ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഈ മെമ്മറിയും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും? ഹാർഡ്വെയറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യം ഈ ഹാർഡ്വെയർ തിരിച്ച് ഒ എസിൽ കൊടുക്കും, ഒ എസ് തിരിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കൊടുക്കും, ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ യൂസറിന് റിസൾട്ടായിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. യൂസർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഹാർഡ്വെയർ. അഗെയിൻ തിരിച്ച് ആരോ ആദ്യം പോകുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്ന് ആദ്യം പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട്, പിന്നെ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട്, പിന്നെ യൂസറിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലും ലാപ്ടോപ്സിലും മാത്രമല്ല, മൊബൈൽ ഫോൺസിലും നമുക്ക് ഒ എസ് ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാത്തിലും ഒ എസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ ഒ എസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലുള്ള ഒ എസ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഗൂഗിൾ LLC ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് iOS ആണ്, ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾക്ക് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്സിലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ. പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആണ്. ഓക്കെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് മാക് OS. മാക് OS പക്ഷേ ആപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് വിച്ച് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മാക് OS വിച്ച് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആപ്പിൾ are the commonly used operating systems. അത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മാക് OS which was developed by Apple are the commonly used operating systems. Then Linux എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. It was developed by Linus Torvalds, LINUS, Torvalds, TORVALDS. ഇപ്പോഴ് ഈ ലിനക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺലി ഓൺ സെർവേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും സെർവേഴ്സിലും മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ പോപ്പുലർ OS ആയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പം അത് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. സെർവേഴ്സിലും മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും മാത്രമേ ഇപ്പം നമ്മൾ ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് പറഞ്ഞു, മാക് OS പറഞ്ഞു, ലിനക്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു, iOS പറഞ്ഞു, സ്മോൾ I ക്യാപിറ്റൽ OS. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഇത്ര എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞുതരാൻ മിസ്സിന് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ. ഇറ്റ് മാനേജസ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി, ഇറ്റ് മാനേജസ് ഓൾ ദ പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മാനേജസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോസസ്സ് മാനേജ് ചെയ്യും, റിസോഴ്സസ് മാനേജ് ചെയ്യും, മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അതേപോലെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കും, ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കും. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ പ്രിൻ്റർ, സ്കാനർ, കീബോർഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മാനേജിങ് ആണ് റിസോഴ്സസിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ മെമ്മറി, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. ഇത് ഈസിയാണ്. ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. അതിൽ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇനി നമ്മൾക്ക് BIOS എന്ന് പറയുന്നൊരു പോർഷനും കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ. മിസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും നോട്ട്സ് തരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം. പ്ലീസ് ഡു റൈറ്റ് ദ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ബിഫോർ. Now we are winding up. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.